Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtarim qad taha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدوام فلم تهرب وما وقعت طبابة أبدا في جسمه الحسن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتني. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونرجو شيخنا ورب أرواحنا يهدي الدين بالكر الخير. ونرجو شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السداد ونرجو الشيخ محمد نووي البتني وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر. ويا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسادسها العصمة عن الفساد كأن تقول لشاهد غير عدل هذا لا يصلح للشهادة لأنه فعل كذا وكذا. وسابعها الاستفتاء أن تقول للمفتي ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي وكيف طريقي في الخلاص والأسلم التعريض بأن تقول ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته ولكن التعيين مباح بهذا العذر كما قاله الغزالي. وثامنها الزجر عن الفسق كما إذا كان الإنسان لا يكتم عيبه كمن يخبر عن نفسه بالزنا والفواحش فيجوز اغتيابك له بما فسق به لا بغيره من العيوب بشرط أن تقصد أن تبلغه ينزجر هذا إذا أخبر على وجه الإعجاب مثلا فإن أخبر عن عيبه على وجه الندم والتوبة حرم اغتيابه ولو كان
مظهر الفسق عالما حرما مطلقا لأن الناس إذا سمعوا منه ذلك كانت عندهم الفواحش وجسروا على فعلها. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Masih bicarakan kemarin hukum yang pertama, tidak diperbolehkan kita untuk membuka aib, kekurangan, aib daripada saudara-saudara kita ataupun kesalahan-kesalahan dari ikhwan akhwat kita, tidak diperbolehkan. Kecuali ini, ada beberapa hal yang diperbolehkan untuk membuka aib, membuka kekurangan, membuka kesalahan dari orang lain. Nah, yang keenam sekarang, wasadisuha al-ismatu anil fasadi, menjaga daripada kerusakan, ketidaksahan. Kerusakan maknanya ketidaksahan satu hukum dalam agama. Contohnya bagaimana? Ka'an takula li syahidin ghairi adlin, seperti engkau mengatakan kepada seorang saksi yang tidak adil, saksinya fasid, saksinya masih melakukan hal-hal yang Allah larang. Saksi pernikahan misalnya, ini saksi pakai gelang, saksi ini pakai anting, saksi ini pakai cincin emas, itu kan fasik semua itu. Atau saksinya pakai kalung, nah itu disebut dengan syahidin ghairi adlin, saksi yang tidak adil, artinya saksi yang fasik. Kita bilangin hada la yasluhu lisyahadati, ini orang tidak layak untuk menjadi saksi. Kita bilangin karena ini orang berbuat kefasikan. Nah, misalnya ada orang yang jadi saksi pernikahan, kita tahu kerjaan dia, ini orang minum khamar, ini orang berzina, ini orang pakai gelang, ini orang pakai kalung, ini orang pakai anting. Kita bilangin ini orang tidak layak untuk menjadi saksi. Kan namanya ngebuka aib itu, ngebuka kekurangan, kesalahan dari itu orang. Diperbolehkan, ya diperbolehkan, karena ini menyangkut sah dan tidak sahnya hukum dalam agama. Li'annahu fa'ala kada wa kada, karena dia melakukan itu dan itu. Demikian tuh diperbolehkan. Saksinya fasik, misalnya pernikahan, kita bilangin jangan pakai dia ini fasik, dia ini masih pakai gelang, dia ini masih pakai kalung, dia ini masih meninggalkan sholat yang wajib. Nah, demikian diperbolehkan membuka aib ikhwan atau akhwat kita, karena adalah untuk menjaga daripada anil fasadi, sah dan tidak sahnya hukum dalam hukum agama. Jadi kita harus hati-hati tuh memilih pada masalah saksi pernikahan terutama ya. Hati-hati jangan sampai memilih saksi pernikahan asal-asalan tuh, harus dengan sesuai dengan ketentuan dari para ulama tuh. Saksinya tidak diperbolehkan yang fasik. Jadi kalau seandainya ada orang yang memasangkan saksi yang fasik, kita bilangin hada la yasluhu lisyahadati li'annahu fa'ala kada wa kada. Membuka aib seperti ini hukumnya diperbolehkan dalam agama. Yang ketujuh, wasabi'uha al-istifta'u, meminta fatwa. Bagaimana contohnya? Ka'an takula lil mufti, seperti engkau bilang kepada seorang mufti. Ada mufti Syafi'iyah, ada mufti Malikiyah, ada mufti Hanabilah, ada mufti Ahnaf atau Al-Hanafiyah. Masing-masing madhab ada muftinya. Ada mufti dalam madhab Imam Syafi'i, ada mufti dalam madhab Imam Malik dan lain sebagainya itu. Nah, mufti ini kita bilang kepada seorang mufti, zalamani abi au zaujati au akhi, ayah aku berbuat zalim kepada aku. Itu kan namanya membuka aib. Kita punya kekurangan, aib daripada ayah kita. Au zaujati, atau istri aku menzalimi aku. Au akhi,
ukhti atau saudaraku menzalimi aku, itu kan namanya membuka aib, kekurangan daripada orang lain, bapak kita, istri kita, atau saudara kita. Diperbolehkan seperti ini tuh. Kita bilang kepada seorang mufti demikian. Nah, ini orang bilang wa kaifa tariqi fil khalasi, bagaimana jalan keluarnya? Ayah aku berbuat zalim kepada aku, istri aku berbuat zalim kepada aku, saudaraku berbuat zalim kepada aku. Ini bagaimana jalan keluarnya? Kita kan ngebuka aib itu, ngebuka aib daripada ayah kita, istri kita, saudara kita di depan seorang mufti. Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan seperti ini. Karena untuk al-istifta'u, meminta fatwa. Yang paling bagus bagaimana? Maka perkara oleh rahimahullah, beliau mengatakan wal aslamu ta'ridu, yang paling bagus adalah menyindir. Jadi jangan disebutin namanya, jangan disebutin langsung subjeknya, pelakunya. Bagaimana contoh ta'rid, menyindir? Bi antaqula ma qauluka fi rajulin zalamahu abuhu au akhuhu au zaujatuhu. Wahai seorang mufti, bagaimana pendapat engkau mengenai ada seorang laki-laki demikian kasusnya? Kasusnya ayahnya menzaliminya, atau istrinya menzaliminya, atau saudaranya menzaliminya. Ini yang aslam. Ini yang paling bagus adalah at-ta'ridu, yaitu menyindir. Jangan disebutkan langsung nama daripada pelakunya atau subjeknya. Tapi tadi masih diperbolehkan ya, masih diperbolehkan untuk kita sebutkan namanya ketika memang meminta fatwa dari seorang mufti. Walakin at-ta'yinu mubahun bihadzal udri, tetapi ta'yin langsung kita sebutkan, tentukan, sebutkan pelakunya, subjeknya. Ayah aku, sebutin, berbuat zalim kepada aku, atau istri aku berbuat zalim kepada aku. Ini diperbolehkan seperti ini. Mubahun, diperbolehkan bihadzal udri, dengan umur yang seperti ini. Kama qalahul Ghazali, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Yang 7. Wa thaminuha, yang ke-8, az-zajru 'anil fisqi, memberikan peringatan dari kefasikan seseorang. Al-fisq, sifat itu orang, al-fasik orangnya. Jadi subjeknya adalah al-fasik, pelakunya, orangnya disebut dengan al-fasik. Sifatnya dia, perbuatan dia disebut dengan al-fisqu. Nah, kita ingin memberikan peringatan, memberikan warning kepada orang yang berbuat kefasikan. Nah, diperbolehkan. Bagaimana contohnya? Kama idza kana al-insanu la yaktumu aibahu, seperti ada orang yang tidak menyembunyikan kesalahannya, aibnya, terang-terangan dia. Contohnya bagaimana? Kaman yukhbiru an nafsihi bizina wal fawahishi. Ada orang menginformasikan kepada orang lain dia berzina, dia minum khamr, dia mabuk, dia main judi, ngasih tahu orang. Ini orang senang dengan perbuatan kejinya, senang dengan perbuatan maksiatnya. Nah, ini bagaimana kalau ada orang yang demikian masalahnya? Fayajuzu irtiyabuka lahu bima fasaqa bih, maka engkau diperbolehkan untuk menceritakan kekurangan tersebut sesuai dengan kefasikan, kemaksiatan, dosa yang dia kerjakan. Boleh, nggak masalah tuh. Kita bilangin ke orang lain tuh bahwa ini orang berzina, itu orang mabuk, itu orang menjudi, karena dia sendiri yang apa tuh? Memberikan tahu kefasikan dari dirinya. Kan seharusnya kan disembunyikan, jangan apa? Jangan disebarkan kefasikannya. Ini ada orang yang demikian, senang, dia bangga dengan kefasikannya. Dia senang berzina, dia bangga berbuat tadi itu, misalnya minum khamar ataupun kefasikan yang lainnya. Nah, kita diperbolehkan untuk irtiyabuka, diperbolehkan untuk membuka aibnya, kekurangannya kepada orang lain, tapi sesuai dengan kefasikan yang dia kerjakannya. Tapi dengan syarat, bisyarti an taqsida an tubalighahu liyan zajira. Tujuan engkau menyampaikannya agar dia mengambil peringatan dari sesuatu yang telah engkau sampaikan kepada orang lain. Bilangin ke orang lain, bilangin ke RT, bilangin ke RW, itu diperbolehkan. Sebutkan namanya tuh,
Tuh Pak RT itu ada orang berzina tuh, kita tahu karena dia ngomong dengan kita, dengan saya tuh, diperbolehkan seperti itu. Kita laporkan, sebutkan namanya, diperbolehkan karena ini orang terang-terangan berbuat kefasikan atau perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Hal ini diperbolehkan dengan syarat hada idza akhbara ala wajhil ijabi matalan. Apabila ini orang mengabarkan itu kefasikan, kemaksiatan, dia bangga, dia senang, dia bangga, dia senang, dia bangga berbuat judi misalnya, dia berbuat zina, dia senang, dia ngomong ke temannya, kita tahu ini orang tukang jual sabu, ini orang berzina, ini orang kumpul kebo, kita tahu. Ada saksinya, bila akan langsung lapor ke RT RW, diperbolehkan seperti itu. Sebutkan namanya, diperbolehkan seperti itu. Karena ini orang menceritakannya dalam keadaan ijab. Dia senang, dia bangga, dia kagum terhadap kemaksiatan, kefasikan yang dikerjakannya. Tetapi fa'in akhbara an aibihi ala wajhin nadami wa taubati, dan jika ini orang mengabarkan kefasikan yang dia kerjakannya, aib yang dikerjakannya, dia nyesal, dia taubat, bilang sama kita, saya nyesal berbuat zina, saya nyesal mabuk, saya pengen taubat, bilangnya ke kita itu. Ini bagaimana untuk mengungkapkan aibnya itu? Apakah diperbolehkan? Maka haruma ightiyabuhu, nggak boleh, haram untuk mengungkap, menceritakan aib, kekurangan, maksiat yang dia kerjakannya, nggak boleh. Kalau ini orang nyesal, pengen taubat dengan taubat dan nasuha, pengen kembali ke jalan Allah, bilangin ke kita, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengungkap aib, kekurangan, maksiat yang dia telah kerjakannya. Tadi itu yang diperbolehkan kalau dia tadi bangga, dia senang, dia kagum dengan perbuatan kefasikan, kemaksiatan yang dikerjakannya. Boleh kita tuh ungkapkan dia punya aib, kekurangan kepada orang lain. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, walau kana muzhirul fisqi aliman, kalau orang yang menyatakan, mengungkapkan kefasikan, kemaksiatan ini orang alim, orang berilmu agama, ini bagaimana hukumnya? Haruma mutlaqan, nggak boleh diungkap dia punya aibnya, tutupin tuh. Kalau seandainya memang ada orang alim, ada orang berilmu agama yang berbuat apa? Kefasikan, dia ngerti agama mabuk, dia ngerti agama main judi, kita tahu ini orang kerja demikian, maka kita haram untuk mengungkapkan dia punya aibnya atau kekurangannya atau kefasikannya. Kenapa demikian? Kok nggak boleh? Kalau ada orang yang berilmu agama, kemudian dia berbuat kefasikan, kita tahu, kemudian tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan dia punya aibnya, kekurangannya, kefasikannya, kemaksiatannya, li'annan nasa idza sami'u minhu dzalika, karena orang lain kalau mendengar si orang alim ini berbuat demikian, dia ngerti agama tapi main judi, dia ngerti agama tapi mabuk, ada yang begitu. Ini kita tahu, nggak boleh mengungkapkan aibnya, kekurangannya, karena orang lain kalau tahu ada satu orang alim berilmu agama demikian kerjaannya, hanat alaihimul fawahishu wa jasaru ala fi'liha, akhirnya orang juga ikut ngerjain juga, dia aja begitu. Nah kita sih boleh-boleh aja kita ikutin tuh, demikian tuh. Makanya tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan aib, kefasikan, kemaksiatan yang dikerjakan oleh satu orang berilmu, yang pada akhirnya orang lain berjasaru ala fi'liha, orang lain dia berani berbuat maksiat, kefasikan, dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian ya, tidak diperbolehkan. Kalau kita lihat, kita tahu ada orang berilmu berbuat fasik, berbuat dosa, sembunyikan, tidak diperbolehkan diungkapkan dia punya aibnya, kekurangannya, kemaksiatannya, karena kalau sampai diungkapkan nanti orang lain malah akan mereka meremehkan kemaksiatan, kefasikan, bahkan berani untuk mengerjakannya. Itu yang ke-8, pada masalah diperbolehkan untuk mengungkapkan aib, kekurangan, kefasikan, kemaksiatan, dosa yang dikerjakan oleh orang lain, pengecualiannya. Yang ke-9, watasi'uha at-tahdhiru minasyarri, kita berikan peringatan dari perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan hal-hal yang Allah larang. Bagaimana contohnya?
Fa'idha ra'aita syakhsan yuridul ijtiba'ah ma'a man lahu uyubun, apabila engkau melihat ada orang lain, saudara kita, tetangga kita, teman kita, pengen gabung kepada orang yang melakukan kefasikan, pengen gabung kepada orang yang berbuat kemaksiatan. Ini ada orang lagi ngumpul tapi ini orang mabuk, ini orang lagi ngumpul tapi ini orang lagi misalnya nyimek, misalnya begitu, atau ini orang berbuat zina. Kita tahu ini perkumpulan yang gak bagus. Ada orang lain, teman kita, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita pengen gabung di itu perkumpulan, kita bilangin jangan ngumpul di situ, itu biangnya judi, itu biangnya perzinahan. Boleh diperbolehkan untuk mengungkapkan hal-hal itu. Fayajuzu laka an tadhkura uyubahu, diperbolehkan engkau menyebutkan aib-aib itu orang, kekurangan itu orang, dosa itu orang. Idza lam yankaffa biduni dzikriha, kalau dia nggak mau berhenti tanpa engkau sebutkannya boleh. Kalau dia ini orang nimbrung, nanti akhirnya bakal nambah lagi orang yang berbuat kefasikan, kemaksiatan, maka kita diperbolehkan untuk berikan peringatan kepada orang itu, jangan sampai nimbrung, jangan sampai gabung, jangan sampai join di perbuatan itu maksiat. Wa illa haruma, kalau salah tidak maka dihukumkan haram. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.